Hello everyone. As a part of a continued celebration of our Founders Day in the memory of VG Siddhartha, here we are to bring to you a special edition of our Buddy Bench conversation at Amber Valley Residential School, Chikmagalur. I'm very excited to introduce for the guests for the day. Please join me in giving me a warm Amber Valley welcome to our two extraordinary individuals, Mr. Kripakar and Mr. Senani, the two legends who have made remarkable contributions to wildlife conservations and conservations and photography with immense love for nature. I'm glad they also have had the unique privilege of knowing and working with our founder, VG Siddhartha. Kripakar and Senani have spent their lives capturing the untamed beauty of the nature, bringing to life the stories of our planet's most magnificent creatures through their lenses. Their work goes beyond photography. It's about preserving the wild, giving voice to those who cannot speak, and inspiring all of us to protect the natural world. Their dedication has earned them prestigious award and recognition, including the Green Oscars, also known as the Whiteley Award. They've also produced an award-winning documentary, Wild Dog Diaries, which earned them a National Filmfare for the best non-feature environmental preservation film. Their efforts have made significant strides in protecting endangered species, particularly in the forest of South India. But today, we're here to enjoy some incredible stories and conversations with them. And believe me, these gentlemen, Kripakar, Senani, have some wild stories to tell us children. From having breakfast to the bears to waking up with the pythons as their pillows, these gentlemen have seen it all. But don't worry, they assure me they've left all their wildlife friends back in the jungle today, so we are here safe at Amber Valley Residential School. So without further ado, let us dive into the world of exploring nature and the important conversation with our heroes, Kripakar, Senani. We're thrilled to have you with us, sir, and share your experiences. And we can't hear more stories as you bring in your conversations in the journey of wild and the time with our founder as well. Please join me in welcoming to our Buddy Bench conversation to be our buddies today as they indulge us into the magic of nature. Thank you so much, sir, for making it, and welcome you. I must add and tell you, the set, the effort, the artificial pond that you see, the bridge, the fishes that has been caught is all done by students of Amber Valley for having you here. Thank you so much for your presence. Today, our Buddy Bench conversation comes with a special surprise. It's truly an honor to introduce a remarkable individual who's left an inedible mark in the world of cinemas and beyond. Prakash Raj is not just an actor. He's a storyteller who brings depth and authenticity to every role he plays, earning him accolades and respect across the film industry. His journey is one of the inspiration marked by a fearless pursuit of truth and justice, both in his art and in his life. But beyond his cinematic achievements, Prakash Raj sir is a passionate advocate for nature and is a true environmentalist at heart. His commitment to preserving the natural world has made him in close ally to our guests, Kripakar and Senani, who have become buddies already and got us here to become champions and causes to be beyond the screens to make a real difference to the world tomorrow. So, as we welcome all today, our very own, who brings a smile to ourselves, he might be an actor who makes an impact to each one of us as we watch his movies. Here we are, welcome you, sir, to be our buddy today and make these Buddy Bench conversations a memorable one for us. Thank you so much for being here and making this for us. So, sir, Buddy Bench is very simple to us. We don't have to do much. We have already children who have put in their questions. We're going to pick their names
And if they get a chance, they'll ask you the questions, and you just have to answer them. If they have more questions, they'll ask you more questions. If you have any questions to our Amberites, they're very happy to answer as well. Okay? Are we ready? A louder yes? That's the strength of Amber Valley for all of you. Thank you so much for accepting our invite, being a part of us on our Founders Day celebration. It means a lot to us, and thank you so much. If you start off with a few words. I'm actually very happy. I feel very good, and I feel like a student when I'm in the school. This school, especially, is close to my heart because it was started by Siddhartha. And of course, we are students all our life. Students of natural history. We are basically storytellers. We tell stories of the earth with our cameras. We are wildlife filmmakers. We have spent a lot of time in the forest. And then we realized one thing. Earth is the greatest storyteller ever you can think of. Next is Prakash Raj, my driver. Okay? So he's here. I and Krupa will keep coming back. Whenever Aishwarya calls us, we can come down. But he'll be all over the world. The best thing is, we ask him many questions today. And when we come back, you can talk to us about whatever wildlife you want. What do you think? Are you listening? Don't let them escape. Don't let them escape. Answer them all the questions. Then I'll spend some more time to answer your questions, okay? Okay. Anyway, we'll go to the questions straight away. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜವಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗಾರು ಕನ್ನಡ ಫಾಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಗೇನ್, ಓಕೆ? ಏನು ಎಸ್ ಅಂದ್ರು? ಸೂಪರ್. Okay, we'll start with the question. Okay. Devyata, can we stand up? Yeah. The question is, have you ever filmed underwater? If so, what? How did you feel about it? I'm sorry, we have not filmed underwater. And we were so engaged with the subject we were working, we got lost there. Though we got an opportunity to shoot underwater, we didn't have the time for it. Okay, Yash Kulkarni. Okay, this is like the most wanted question of the school. Sir, I'm Yash Kulkarni. Yeah, Yash, come on. Like, what were your first thoughts? Like, how did you feel when you were kidnapped? Like, you felt scared, or like the feeling was like you didn't even imagine? What was it? ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಡಿನ ಕತ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ರಾಂಗ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನೀನು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಭಯ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರಿಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ 2 minutes. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಬೇರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತೀವಿ, 3 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.5 kilometers ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 kilometers. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 o'clock in the evening, nobody would walk in. No human soul would walk in, okay? ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಟೈಗರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ದೇರ್. highly, very high density of herbivores. So it is completely isolated, especially after 5 o'clock in the evening, it is completely isolated. So we are very, very used to we have been living like that. Isolation, darkness, and at that time in 1997, so avatu ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಲಿದ್ವಿ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. Completely I was occupied in that. Next day was a very important assignment for me, one BBC assignment. So my mind was completely occupied in that. So avate ratri hogbeku ankondoru illa belige early morning eddu hobidona anta. That was very crucial stage in our career and things like that. And this fellow Veerappan was operating on the other side of Nilgiri Biosphere Reserve, at least 150 kilometers away from us. ಈ ಥರ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟೆರಿಟರಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ
We had never even thought about him. We had so many things to occupy our mind, we never thought about him. ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪು. ಆ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್. ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 8:30 in the night. So it was just about getting dark. It was around 6:55 and you could see things in black and white. You know how things work in the dark. It is almost like muskagate. You lose all the colors. I came out, it was cloudy, it was just like this. Just about top and drizzle agtaitu. I had no clue about this. I was completely preoccupied with something else. Went to the right, I was looking for one bird, one swallow was nesting there. It was supposed to come back at that time. I was just looking for it, it had not come back. And I moved another few feet and turned to the right. And suddenly I saw a figure with a gun looking into the window. Nan window ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. It was completely surreal image. I could not really connect what was happening. So instantaneously I said, hey, yaradu anta. Next fraction of a second, die, and suddenly the gun came here. I saw the gun and from very close range I saw a big mustache. Oh, Veerappan nandu. Eppudu theriyu anda. Andre heng gottaitu anda. Prapanchakella gottalla neenu anta. He was so happy. Abdiya anta. So I was not sure who was startled. But I was for sure. I think he was also taken aback for some time. Then it was all instinctive responses. You don't really think in that time. But in our house, we had lost fear for everything. I told you very clearly, we had not done anything harmful to anybody and we had nobody to be scared of. But I took some time to recover. As you asked, I was startled. I don't know whether I was scared or not, but I was startled for a minute or so. And then suddenly, he said something and from all directions, people with guns were running into the house. So actually then instantaneously, I just asked him to come with me inside the house. Come, we'll also go inside. Like. So when we went inside, Kripa was having bath in the bathroom and they immediately looked around, they were all looking for the gun. Tupaki again. Then they started knocking on that closed door. I said he's having bath, he'll come. Kripa from inside, he called out and told, what is happening? I said, Veerappan bandidare ande. Ekandre, avನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ವೀರಪ್ಪನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾರು ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಂದ. ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪನ್ ವಿ ನೆವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ವಿ ನ್ಯೂ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀರಪ್ಪ. ಅವನಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಳಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಗಾಬರಿ ಬೇಡ, ಮೆಲ್ಲ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, I don't know how many of you are familiar with guns. I am familiar with guns because in my family it runs. Everybody had guns. Okay? So they all had muzzle loaders. 3 young, very, very, very young guys. Extremely young, not even 20. And they all had, 3 of them had muzzle loaders, which are very dangerous weapons. You actually load it from front. And if the butt actually hits hard, it can burst. And those 3 looked very nervous to me, the way they were handling. But these adults who had come with me were like they had come to a friend's house or something like that. They're completely comfortable. Veerappan, and then I didn't know who were all the other guys. So slowly as I came to know, the second lieutenant and Veerappan were damn cool. It was not like that they had come to kidnap us. It was like coming to a friend's house, just for a chat. Whereas those 3 boys were very nervous. And they were banging on the door. So I was scared that their gun might go off on its own. So I told Kripa, I'm sorry, male barta ide, nanu malege barla. So I told Kripa, see, just take it easy, just open the door anta. Avanu snana ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. He was dripping all over. ಬಂದ್ರೆ, suddenly searching him. And all the 3 guns came straight at his stomach. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, STF ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಹೌಸ್ ವಿತೌಟ್ ವಾರಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ಲಡಿ ಸ್ಕ್ರೂ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ he turned to the right
And Veerappan put a small torch to my face. And in the reflection, he could see Veerappan. Oh, you banana. His expression was, he was just buying time, I realized. So in those situations, you will not think much. But if you are instinctively fearless and clean, you can pull it off. But I was sure that he was buying time. Because after some time, he said, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡು ತಲೆ ಬಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ. None of them would understand Kannada clearly. But he told them very clearly in Kannada, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡು ತಲೆ ಬಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ. ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಅವನ ತಲೆ ಕೂದಲು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಅವನು ಎನ್ನ சொல்றான் ಬಿಡ್ತಾಳ ನನಗೆ ಅವನು ಶರ್ಟ್ ಪೋಂಡು. ಹಾಂ ಸರಿ, ಅವನ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಎಸ್ಕಾರ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಹಿ ಟುಕ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 minutes. Then he started taking control slowly. I realized. But what would you do in this situation, no? I was very good in the forest on foot. I knew my backyard. It was like my backyard, and we knew our forest really well. The tracks, not the jeep tracks, not the cars or the vehicle or anything. We knew the forest from below the canopy like back of our hand. That is the wrong statement, but we knew it very, very well. But I'm also 100% sure now that I would be shot down like a stray dog in no time. They were better than me, but I would run away. Because of him, I stayed back. I knew he is not going to run. He's going to hold on and see the situation, what is going to happen, how it is going to happen. He's very cool in that situation. Naturally, he's calm and cool. But they started pestering me, putting guns from all around, and started asking me very difficult questions. That is okay, I was just managing for some time so that he gains time. That's all. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, 3 ಜನದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜವನಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಷಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಥ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ನಾವು 3 ಜನನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Anaya Patil. Have you ever regretted on following this passion, and were you ever discouraged or demotivated by anyone close to you? ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಜನದ್ದು ಸೇರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ಥರಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Mari kutko. See, it's about raising the right question. You can ask, it's all about, at your age you start learning these things. See, have you ever wondered, something around you, have you ever wondered, ivaga rainbow nodidralla ella? Who andro? I'm sure you have all seen it, right? Flat, straight agiro rainbow nodidira? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮೋಡ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮೋಡ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅದು ತುಪ್ಪಕ್ಕಂತ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್, ನವಿಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನವಿಲ್ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ,
ಅವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತವೆ. ಕುರ್ಚಲ್ ಕಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತವೆ. ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಗದ್ದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟುದ್ದ ಬಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುಳ್ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಕೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ why is it such a long tail for a bird which has to really survive in the wilderness? Have you ever thought about it? It's amazing when you start understanding evolution. It's so amazing that hundreds of thousands of questions will start raising and you start finding answers. And for that you need to refer many books and converse with many scientists and go through that in detail, collect data, find out that research can take you to a different world. So you don't regret, you don't get bored. By the time you realize, you get time to think about all this, you're old. It's so beautiful. The life can be very beautiful if you can start raising right questions. Prithvik has a question. Actually, this is a question of mine also. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಬಂತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್? ಆ ಕಪ್ಪೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಕಪ್ಪೆ ಬಂತ? ಜನದಿಂದ ಓಡೋಯ್ತಾ? ದಿಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಊಟ ತಿಂತಿತ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಪ್ಪೆ? ಹಾ, ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇನಾನಿ ಅಣ್ಣ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಗೇವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್, ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪೆ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ಬ್ರೌನ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಅದು ಆ ಕಪ್ಪೆ, ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಮಾಮೂಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಡ್ರೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ when it goes out in the night to hunt ಅಲ್ಲ, ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತವೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಹೌಸಸ್ ದೇ ವಾಕ್ ಇನ್. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಲಾಟ, ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ it did not come back. ಅದು ಆ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದಿರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ರೊಟೀನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದು ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟಫರ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಕಪ್ಪೆ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಫರ್. ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಅಂತ. ಮೆಟಫರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಲೂಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವಿದಿನ್ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕಾಲಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶೋ ಅಪ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್. So that is why ನಿಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ರೇಂಜ್. ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳ ತನಕ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್, ಫ್ರಾಗ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, which is not seen by the common eyes. But scientists are already observing. This is also because of the climate change. So many things are changing. ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ sometime become important to us when we are writing, because they have a lot of significance once you start knowing them. Okay, Lippy has this question. How should we react when we encounter a reptile in our campus? ಹಾವಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ಲಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಥರ ಭಯ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಡೋದಿದಲ್ಲ, ಅದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಹಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಾವಿಗೆ ತಲೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ,
ತಲೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದು ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಓಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪೀಸಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡೋದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಪಾಯ್ಸನಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಅವು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವನು ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ. ಅವು ಯಾಕೆ ಕಡಿಬೇಕಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಣಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಡಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಫಿಯರ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಲೇಟಾಗಿ. ವಿಷ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆನಮ್, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, 100% ನೀನು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ an expensive material on nothing. You don't need to be scared if you see a snake. ಅವು ನಿಂಗೆ ಕಚ್ಚಬಾರದು ಅಂತ 99% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಳಿದು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, venom is very expensive. They don't waste on something which is not food. He wants to ask something, that boy. Please pass on the mic to him. My name is Satyar. What if the snake is big? If it treats you as food antana? Okay, now I understand the question. Please sit down. Anaconda, python ಹಂಗೆ ಅವನು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮರಿ. ಆ ಥರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಫುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ 99%. 1% ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ 12 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸೇ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಂಬೇಡಿ, ಕೊಕೋ ಕೋಲಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತದ. ನಿಜಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾಯರಿಕೆ ಆದರೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತದ, ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಇಟ್ಟರು ಕುಡಿಯುತ್ತದ. Shravan Manjunath. What are your feelings when you're filming wildlife, like especially moving animals which can harm you? Harming ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಅನಿಮಲ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನೆಸರ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಯು. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಿಯವರು ಕುಳಿತಾಗ ಹುಲಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಮರಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇಶಾನ್ ಚಂದ್ರ ಕೋಟೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ only want to hear from Prakash sir on how his experiences with Senaniana and Kripakar. Yeah, it's public demand. It's public demand. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಾನ ನಾವಿಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ವಾ. ಇದಿವಾಗ ಆ ಹುಲಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಮರಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕತೆ ಯಾರ್ದು ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಹುಲಿ ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪುಟ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹುಲಿ ಕತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಎನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ you might have to leave out many small stories. A branch out ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್. In any storytelling for that, he is a master in that. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದಿತ್ತು? ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ತನ್ಮಯ್, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನೋಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕವರ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬುಕ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಮುದುಮಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. One question, Hridaya has asked this question. Okay, he says, how important is community involvement in wildlife conservation? What do you see as the biggest challenge facing wildlife conservation in India today? And how can we individuals contribute to overcome these challenges? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷನರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೀಮಿಗೂ ಸತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಟೀಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿ ಎಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಬರೆಯೋರು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶ, ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯಿತು ಹೋ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಮಾರ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗಿರೋ, ನೀವು ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಎಟ್ಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ವಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋ ಜನನ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೂಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah, he's trying to say you be responsible citizens when you grow up by choosing your vote rightly to the right person, not by looking at their image, but also looking at the knowledge behind that image, which will make a difference. Are you going to keep that in mind? Yes, thank you. Actually, sir, this question is directed to the both of you sitting on the buddy bench. If you would like to entertain a question which is not in the fishbowl. Go ahead. Right. So, sir, it was mentioned that you take inspiration from Charles Darwin, and as we all know, Charles Darwin is famous for his theory of evolution. And taking back from what you've mentioned earlier about human beings evolving, sir, you've spent half of your life being in the wildlife, being there with the animals, with the plants, with the ecosystem, and having spent that time with these animals, it is all about survival. So what is it that you have taken back from your experiences being in wildlife that we humans can imply, and how can we survive and evolve better? See, I don't know where you read about evolution. Sit down, please. We have been the student of natural history for the last 40 years. And evolution is one of my favorite subjects. So you are getting into my territory. But you used all the keywords properly. It is amazing. I'm very impressed that at your age you are asking questions like that. But if you really understand evolution really well, that it is not about take away to survive. It's about, we need to first understand there are around 80 lakh species on this earth. And Homo sapien is just one species. And all the other species that have come into our records, there might be at least 20% more than what it is, in the records. So 79,99,999 species have adapted to their environment. Only human being has changed the environment and make it adapt to us. So at this point of time in evolution, you also need to understand that we are only 3 lakh years old, Homo sapiens. And what we are seeing today in our lifetime, say around 60, 70 years,
is just a snapshot of 450 crore years of Earth. We are just seeing a snapshot. You understand a snapshot. You just click a shot. Okay? He's sitting like this, he's looking like this. That is a snapshot. We are looking at a snapshot of the Earth, and forget about your ego. Just snapshot of the Earth, and you are just one species among 80 lakh species on Earth. And Earth has seen millions of species come and go. We are one of the youngest species on this Earth. And we are already amusing ourselves to our death. So there is no way anything can stop us. And we are talking about saving the Earth. It doesn't make any sense to the Earth. It's for your own satisfaction, for your own survival, for your own happiness. You do something, try to give back something to the Earth. We have already altered our ecology so much. You just imagine, we'll take one example. In the natural ecosystem, you find bigger species around the perennial water source. Even Homo sapiens started that way. Civilization started around rivers. And then we learned to dig the well, open well, and we learned to dam the river. We learned to deviate the river. Then we have now put our hand into the deep inside the earth for borewell. So we are continuously changing. All the animals go to water, we bring the water. So we have already altered completely. So now we have reached the stage, but the scientists have been seeing this beginning of the end for the last 50 years. Whereas a common human being fails to see it. Even if somebody sees it for his own reasons and for his own greed, he doesn't want to like, he doesn't want to believe it, or he doesn't want to agree with it. And the politicians all over the world did not see it coming, or they were reluctant to look at or listen to scientists. So it's already gone beyond. So if you really understand evolution well, I wish you are going to continue with the evolution and study more. And it's a fascinating subject. If you come back after maybe 2 years, you're in 10th standard, 12th, oh, amazing. So if you pursue evolution in your life, I'll be very happy. You use the right keywords, and I was addressing only to you. Let's see how, get in touch. You can ask her and get in touch with us once you finish your degree or whatever it is. Super. Anyone else has a question? Please raise your hands. Yes, the little ones. Which was your famous story? You've written many stories. Which was one of the favorite stories in your books? Which was one of your favorite stories in the book? But namdu a realistic story. Andre factuals. Within what we have seen, what we have learned, ಅದು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಕತೆ ನನಗಿಷ್ಟ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓದು ಸೋಲೋದು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, I have researched about Wild Dog Diaries, and I have read that you have taken a long time, nearly 12 years to film Wild Dog Diaries. What was the driving force, and how did you have that much patience to film it? ಅದು ಬರೀ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮರಿ. ಈಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಟಿಕಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು. ಕೂತ್ಕೊ. ಸೊ ನೀವು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು 20 ಜನರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು 50 ಜನರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀನು ಫಸ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಗೋದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಗಿದ್ದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. And sometime when you look at a bird, there can be many questions, bombarding you. So as you go on finding answers, you don't know how the time pass. And to tell a very in-depth scientific story at a very high level, you need to really understand the ecosystem as a whole. And then you tell it as a simple story. But you need to really digest what is happening there. For that, it will take your lifetime. It's not just about following a wild dog. See, you can understand Earth is a very complex system. Earth is a working system where we are also just one of the species. We are bloody part of the same Earth ecosystem. Same Earth working system which other species survive.
So you keep understanding the whole system, you start understanding yourself. There will be a lot of questions, right? Just ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಲರ್ ಬಂತಂತ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, you can look at it from biological point of view, and any behavior again you can understand from different disciplines. So that becomes more and more and more complex. But when you look at one navilo, you might say that it's beautiful and forget about it. Or if you go beyond it, you can say that it is hey enta devrdu enta srishti anta alli mugide hoytu. See, devru srishti antidange it's not just about believing. Otherwise, if you try to understand how they are there, ಅಷ್ಟುದ್ದ ಬಾಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಟೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ಬರೇ ಬ್ಯಾಬ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ 70 years ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 PhDs ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಮೋಟ್ ಜಾಬಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ರೆವಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ even for readers like us, but it is taking long time. That is how it is in the field. If you really want to understand, you can read, somebody else has written it in the Google or in the news research paper. To find out anything in the field, you need lot of backup. It depends on what platform you are and what horizons you are seeing. If you are standing there, you look at a different horizon. You go to the top of the building, you see another horizon. So it is on the platform of knowledge. You do the research in the field and find out something new. It takes ages. And it keeps you so engaged that the whole thing will be very interesting. You don't need to have any doubt about it. Sir, ನೀವೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕರು ನನಗೆ. ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವರು ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನವರು ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂಬಾಸಿಡರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ತಲೆ ಬುಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಹಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋದೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟ್ರು, ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಕಾಡು ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಪಾಕರ್ಸಿನ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅಂತ. ಹೋದೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಏನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ತುಂಟ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಪಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾವಿರುತ್ತೆ ಹುಷಾರು ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾವು, ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥ ಮಹಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದರ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? How do you feel when you do movies? ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಟು ಬಿ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫು ಬರೀ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಅದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕತೆ ಬರ್ದವ್ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಲೈಫ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ನನಗದು ಇಷ್ಟ, ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. Will you do a small acting for us also? No, that should be paid. Next. ಅಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಫ್ರೀಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. Okay. Last question. How did you feel while working in the movie Major? Like ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಮೇಜರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ. ತೆಲುಗಾ ನೀನು? ರೇ ತೆಲುಗಾ? Yes sir. ತೆಲುಗಡಾ? No sir, I am from Rajasthan. I saw that. Rajasthan, you saw the film Major. You saw it in Hindi. Yes sir.
What is it to feel? It's a very interesting film about father and mother knowing that they're going to lose their son in the army and trying to be informed of the death on a television. It was a very painful film for me, but I had to tell the story. Yeah, thank you. ಹೇಳಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದೀವಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಚ್ ಹುಡುಗರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇವಾಗ ಎದ್ರಿ. Anyway, Aishwarya, you have done a fantastic job. Sir, my name is Satvik Pai, and thank you. As you told, in every movie you'll become another person, you'll live like another person. So while doing the movie Major, what did you think about late Major Sandeep Unnikrishnan sir? Because his life is a very inspirational life. I met him. What I liked about, you want to talk about Unnikrishnan or his father? Major General Unnikrishnan. Major General Unnikrishnan, I had never met him. So I came to know of him only from his father. Our appa, our kate madbekadre, I wanted to play the role. So I said, I want to meet the parents. And I found that man very interesting. And the most touching thing was Unnikrishnan's mother walked up to me and said, you know, my son was a great fan of yours. He used to like Gilly. So I came to know more of Unnikrishnan from his father. And I think he was a great guy because the father was, when all this government wanted to give some money, some awards and all, he rejected it. He said, don't give it to me, give it to them. I don't want your, itadala bhikshela namaga beda. Now Mahatmaralla. I am a father who has lost a son. And through the process, because we had not met him, so we had only heard him, but on the story narrationally, I could know about that boy from the parents, from his childhood, how he was young. And because for me as an actor, I wanted to understand the father who had brought up the child. Namgella Major Unnikrishnan 26/11 hogi satidashte gotu. Adak munche we did not know. We have just know he becomes a hero because of that one moment of trying to save somebody. His death ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ. Otherwise he was one more soldier. But to know that person, to get that decision to save somebody and give his life, and ಅವನ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, then I could see his childhood. He was like any one of us. So did your perspective about the army or everything? Not necessarily. No, those are all very nonsense questions, in the sense, why should your perspective of army change? Anybody can become a hero in this country, in a situation. It is just that some stories are told to you. Yes, we know. But a situation bandagala tane agodu. It can be in your life, it could be somebody who struggles very hard, becomes something and makes their parents proud, or your village proud. Alva. So don't get into the fixed. You try to become a hero. You don't have to join an army to become a hero. Isn't it? Thank you, sir. Yeah, darling. Okay, but I want to know, how did you become best friends? See, friends ಇದೆಯಲ್ಲ, because ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. You did not know. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಇವ್ರ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. As you grow, you come across certain people. Then there is so much to learn, to unlearn. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಸಿ ಆನೆಸ್ಟಿ, ದೇರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್, ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಣ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟ್ರಾಪ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್, ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದೆಮ್, ಅವರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲಿತೆ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಡೆಗಳು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನಾನೊಬ್ಬ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಟರ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಧ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಮೋರ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ವೆರಿ ಅವೇಕನ್ಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಚ್ ವಿ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. 3 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನಗೇನು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ ನಾವು ಅಂತ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಐ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ,
ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಯುನೋ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನನಗೆ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್. ಐ ಸೆಡ್ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. Thank you so much. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ, ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸದ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನಂಗೆ ಅನ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಟ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರುಗಳು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೀರೋ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಇದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ದು ಟಾಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಯೋಚನೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಗಾಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್. ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವನು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಡೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಅವನು ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಭಾಳ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಓವರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಮತ್ತು ನೇಚರ್ಲ್ ಅವನೇನು ಕಂಡ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗೋಟ್ಟಾಯ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರಿ ನೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 8,000 crores. ಬಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟು ಈಗ 3-4 ಬಣ್ಣ ಬ್ರಷು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಒಂದು ಶೇಪ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಅವನ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋನಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಗಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗರು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಟಕನೇ ಹುಟ್ಟಾಕಿ, ಆ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಶಾಲಾರಂಗ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ 26 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾಟಕ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರದಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರದೀಗ ಅವರು. ಹೊರಟ್ರಿ, ಅದು ನಾನೇ ಕತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 cranes. 2 ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕತೆ ಏನು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೊಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಡ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಆಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬ ಪಟ 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 ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ.
ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು 2 ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಮೆ ಅದನ್ನು ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವಿ ನೋನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕತೆ ಇವಾಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು ಆಮೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಮೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಸಾಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೈ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಂದ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆರೆನ ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೆರೆನ ಯಾರು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕಥೆನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 12 ಜನರ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸು. ದೆನ್ ವಿ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆ ವರ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಹೌ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಿನ ಜೊತೆ ನಾ ಬಂದು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 1 whole day ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, listening to stories, telling stories, seeing performances, seeing a puppet show. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್. And I am good at it now with children. Right? Thank you. Thank you so much. If you can share how you felt being here at Amber Valley, talking to children, being a part of our Buddy Bench conversation. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The children don't get a chance to question back. So this is, as you rightly started the show and said, it's very important to question. And people have forgotten to question, and the child in us keeps the questioning power alive. We always ask as a child, why is the sky blue? Why is it raining today? And as we grow older, I think we stop asking questions. The entire concept of Buddy Bench came into life only to encourage children to ask questions without fear to guess. And they assume that you're buddies. And we have this buddy bench kept across schools. When someone is sitting down alone, someone else goes and sits next to them and said, you don't have to worry, I'm your buddy with you. And that's the concept of our buddy bench. So how did you feel? Nimge heng anstu nam buddy bench mel kutkondu answer ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಋತ್ವಿಕ್. ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಆಫೀಸ್ ಇದರೊಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕಳೀಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಡಾನೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ, ಒಂದು ಮರಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ, 1-2 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಗುಂಪು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಗಂಡಾನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಇವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸರ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ. ಆ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಸೋದಾಗಿದ್ದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸೆನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ,
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವೊಂದು ಲವ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರು ಅಲ್ಲ 26 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Fountain to the greenery to the bridge to bringing the fish and putting the fish here to constructing from the last 3 days is done by students of Amber Valley Residential School. That's the effort, and thank you so much children for making this happen. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಿಂದ, ನಾನು ಇರೋ ರೂಮಿಂದ, ಓದೋ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಮಂಜು ಮೋಡ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು, ನಾವು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ. ಅದು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನಾವು ನಮಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ. ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹುಡುಗರು, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you. One photo with all of them.